नमस्कार बंधुगण आजिर एही रोमांचकर कहानी को स्वागत। मोर नाम काजल एवं मु 18 वर्ष बयस। सेतेबेले मो बड़ भौणीर विवाह हेबाकु थिला। विवाह को आहुरी किछि दिन बाकी थिला, किंतु प्रस्तुति एवं रीतिनीति आरंभ होई सारिथिला। आमर सान मामू जिए एपर्यंत विवाह करिनाहांती से मध्य आम घरे पहुंचिथिले। से दीदी को साड़ी उपहार एवं आशीर्वाद देबाकू आसीथिले। दीदी एवं मामू बसी कथा हेउथिले। मु हसिबाकू लागिली एवं मते देखि दीदी मध्य हसिबाकू लागिले, कारण से मो हसर कारण जानिथिले। जेतेबेले मामू उठी मो पाखकू आसिले, दीदी तांको रूमकू गले। से जानिथिले मामू मते मो हसर कारण पचारिबे। मामू मो पाखकू आसी मो कांधरे हाथ रखी पचारिले, मो छोट देवदासी काहीकि हसुछंती? मु कहिली किछि नाही मामू। दीदींको कथा सुनी मु हसुथिली, किंतु हुएत मामू बुझी पारिथिले जे आमे दुहे काहीकि हसुछु। से कहिले मु सबु किछि जाने। तुम मामू मते मो विवाह विषय पचारुछंती, सेथिपाई तुमे दुहे हसुथिला। किंतु चिंता कर नाही, तुमर मामू मध्य खूब शीघ्र विवाह करिब। मामू तांको विवाह विषय बहुत गंभीर होई जाइथिले, कारण केही एहा विषय कथा हेउ नथिले। तांकर बयस 35 वर्षरु अधिक थिला एवं एबे तांकठारु बहुत सान दीदी मध्य विवाह करबाकू जाउथिले। मामू मो कांधरे मो हाथ धरिबा शैली मते बहुत अजब लागिला। तेणु मु तांको हाथ एडाई मो रूमकू चलीगली। बंधुगण, मु मो परिवारर सबुठारु सान एवं सबुठारु प्रिय झियो। मो बापा माँ मते बहुत जत्नर सहित पालन करिथिले, किंतु मु जानि नथिली जे एते छोट बयसरे केही मो सहित एपरी किछि करिपारिबो। जानुआरी मास थिला एवं बहुत ठंडा थिला। शीत दिन थिला एवं शीत मास गुड़िकरे मो दीदीर विवाह मध्य हेउथिलाई। मो दीदीर विवाह पई प्रस्तुति चलीथिला एवं मु मध्य स्कूल रे पढुथिली। साधारणतः मो दीदी मते स्कूल रे छाड़ी देउथिले, किंतु तांको विवाह जोगु मु मो बापांको सहित जिबा आरंभ कली। केतेबेले से डेरी मध्य हेउथिले, किंतु मो मां स्कूटी चलाई जानि नथिले। तेणु मो पाखरे स्कूटी चलाइबा व्यतीत अन्य कौनसी विकल्प नथिला। गोटिए दिन मु स्कूल पाई प्रस्तुत होई हॉल भीतर को आसिली। जेतेबेले मु बाथरूम रु मो बापांको स्वर सुनिली, काजल अध घंटा अपेक्षा कर, मु प्रस्तुत होई फेरी आसीबी। बापांको ठारू एहा सुनी मु रागिगली। मु कहिली, बापा तुमे मते प्रतिदिन डेरी कल। जेबेठारू तुमे मते स्कूल को नेबा आरंभ कल, मु प्रतिदिन डेरी होई जाउछि। एही कारणरू मु मो शिक्षकंक द्वारा दंडित हेउथिली। आमे कथा हेउथिलु, सेतेबेले मो मामू उठी कहिले, काजल जदि तुमे किछि आपत्ति न कर तेबे आस, मु आजी तुमको स्कूल रे छाड़ी देबी। मामू एहा कहिथिबा बेले मो बापा तुरंत तांकु चाबी देइथिले एवं कहिले, काजल काहीकि आपत्ति करिवो, स्कूटी नेई ताकू स्कूल रे छाड़ी दियो। मो बापांको काम आराम होई जाइथिला। मामू शीघ्र फ्रेश होई गले, तुरंत स्कूटी बाहर कले एवं मते स्कूल रे छाड़ीबाकू बाहरिले। मो स्कूल सकाळ 7टारे थिला एवं आजी एते दिन परे मु ठीक समय रे स्कूल को जाउथिली। मामू स्कूटी बहुत द्रुत गति रे चलाउथिले। साधारणतः मु तांको पछरे बसी मो मामूंकु धरी बसिथिली, किंतु आजी मु ताहा करि पारिली नाही, कारण मु मामूंको सहित एपरी किछि करिबा पई असहज अनुभव करुथिली। मु बहुत ठंडा एवं थरी जाउथिली। किछि दूर जिबा परे मामू मो हाथ धरी तांको अंटा पाखरे रखी कहिले, काजल मु तुमको देखि पारुछि, लाज कर नाही, तुमे मते धरी आराम रे बसी पारिबो। जदिओ मामू मते धरिबाकू कहिथिले, मु तथापि तांकू धरी पारिली नाही। हठात मामू जोररे ब्रेक लगाइले एवं मु तांको उपरे पड़ीगली। मु तांको उपरे पड़िबा मात्रे से मोर दुईटी हाथ धरी तांको अंटा पाखकू आनी कहिले, काजल मु पुणी थरे कहुछि, जदि तुमे ठंडा अनुभव करुछ मते धरी रख। मु अत्यंत ठंडा थिली एवं सह्य करि पारु नथिली, तेणु मु तांकू धरी रहिली। सेही दिन मु मामूंको परामर्श रे राजी होइथिली, किंतु हुएत एहा मोर सबुठारु बड़ भूल थिला। मु तांको कथारे अधिक ध्यान देई नथिली, किंतु मु तांको स्पर्श विषय रे किछि विशेष अनुभव कली एवं सेही दिन ठारू से मो सहित भिन्न व्यवहार करिबाकू लागिले। सेही दिन मध्य मामू मते नेबाकू आसीथिले। फेरिबा बाटरे से मते तांको कांधरे हाथ रखिबाकू कहिले, किंतु सेतेबेळकू सूर्य उठिथिला एवं मु ठंडा अनुभव करू नथिली। तेणु
ମୁଁ ସିଧା ମନା କରିଦେଲି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାମୁଁ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ମା ମୋ କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଖୋଳ ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋ କେଶ ଅଳିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେହିଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବଦଳାଇବା, କେସ୍ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ବସିବା। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ଦୟାକରି ମୋ କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇ ବେଣୀ କରିଦିଅ। ମା କହିଲେ, କାଜଲ, ଏବେ ନୁହେଁ, ମୋତେ ତୁମ ଦିଦିକୁ ବଜାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ମା ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମାମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କାଜଲ, ତୁମ ମା ଯାହା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କରିବି। ମାମୁଁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋତେ ଅସହଜ କରିଦେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ମନା କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବିଛଣାର କଡ଼ରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ମୋ କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତେଲ ଲଗାଉଥିଲେ, ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ପିଠିରେ ଅନୁଭବ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଜବ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମାମୁଁ, ତୁମେ କେବଳ ମୋ କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଉଥିଲା, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ପିଠିକୁ କାହିଁକି ଛୁଇଁଛ? ଦୟାକରି ତୁମର ହାତ ହଟାଅ। ମୁଁ ଆଦୌ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ହଟାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଏଡ଼ାଇ ମୋ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମାମୁଁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ହାତ ଧରିଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଚାକରାଣୀ ସବିତା ମାଉସୀ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାମୁଁଙ୍କ ଆଚରଣ ମୋତେ ରାଗିଦେଲା। ମୋର ରାଗି ମୁହଁ ଦେଖି ସବିତା ମାଉସୀ ପଚାରିଲେ, କାଜଲ, କଣ ହୋଇଛି? ତୁମେ ଏତେ ରାଗିଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କଣ କହିବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଫେରିଗଲି। ମୁଁ ଯିବା ପରେ ସବିତା ମାଉସୀ ମାମୁଁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାଜଲ ଏତେ ରାଗି କାହିଁକି? ମାମୁଁ ଏକ ବାହାନା କରି କହିଲେ, ଆଜି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିପ୍ସ କିଣି ଦେଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଖରାପ ଆଚରଣକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କାହା ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସବିତା ମାଉସୀ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ମା ଏବଂ ଦିଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଶୋଇଥିଲି। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ ବଡ଼ ନଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଶୋଇ ମୋର ପୁସ୍ତକ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ଏକ କମ୍ବଳରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲି। ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମାମୁଁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୋଇଥିବାର ଅଭିନୟ କଲି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମାମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋ ନାମ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ନାହିଁ, ସେ ମୋ କମ୍ବଳ କାଢିଦେଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ କ୍ରୋଧିତ କଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସାହସ କିପରି କଲ? ମୋର ରାଗ ଦେଖି ସେ ତୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରୁନଥିଲି। ତୁମର କିଛି କେସ୍ ତୁମ ଫ୍ରକର ଜିପ୍ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଗିଯାଇ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ମାମୁଁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଏହି ଘରେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କେହି ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ମାଙ୍କୁ ତୁମର କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ କହିଥିଲ, ସେ ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବଜାରକୁ ଗଲେ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଘରେ ଆଉ ଏକ ଝିଅ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଏହି ଘରେ କେହି ତୁମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବି ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତେ। ମାମୁଁଙ୍କ କଥା ସତ ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ଘରେ କେହି ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୋର ପାଠପଢା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏପରି ପିଲା ନଥିଲି ଯେ
ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି ନାହିଁ। ମାମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କେହି ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୟାଳୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମୋ ମନରେ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି, ମାମୁଁ ମୋତେ ପ୍ରେମରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କେହି ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ମାମୁଁ ମୋ ମନ ପଢି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ମା ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ହାତରେ ଫୋନ ଦେଖି ରାଗିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟିକିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ମୁଁ କଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି? ଆଉ ତୁମେମାନେ ଭୁଲିଗଲ ଯେ ତୁମର ଆଉ ଏକ ଝିଅ ଅଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାମ କରୁଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସକାଳ 10ଟାରେ ଉଠିଲି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ ସାରି ନିଜ ନିଜ କାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ମୋ ମାମୁଁ ଏବଂ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି ଏବଂ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମାମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ପରଦା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଲି ଏବଂ କହିଲି, ମାମୁଁ, ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ କେବଳ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ପରଦାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, କାଜଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ପରି। ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁନାହଁ କି? ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ ତେବେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଗଲି। ସେ ମୋର ଓଦା କେଶକୁ କୁଣ୍ଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଏପରି ଗତି କଲା ଯାହା ମୋତେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରାଇଲା। ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମାମୁଁ, ଦୟାକରି ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ଏହା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ପୋଷାକ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ପୋଷାକ ବଦଳିବା ଦେଖି ମାମୁଁ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଉପର ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭୟ କରୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ମାମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା ପରେ ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଅତିଥି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଗ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଅଣାଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ମା ମାମୁଁଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, କାଜଲ, ଅତିଥିମାନେ ବାହାରେ ହଲରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଠରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ତୁମ କୋଠରୀରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ। ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ ମୋ କୋଠରୀରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ରାତିରେ ସେ ମୋ ସହିତ କଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି। ମାମୁଁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ କମ୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କେହି ମୋ କମ୍ବଳ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଉଠି ବସିଲି ଏବଂ ମାମୁଁ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ତୁମର କମ୍ବଳ ମୋ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ କି? ମୁଁ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୋ କମ୍ବଳ ତଳେ ଟାଣି ଆଣିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ମୋ ବେକକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି। ମୁଁ ଉଠି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ମୋତେ କିଛି ହଲାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଝିଅ, ଏହି ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ତୁମର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବି। କାଜଲ, ତୁମେ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲ ଏବଂ ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚକୋଲେଟ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ତୁମ ପରିବାର ତୁମକୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଚୁପ ରୁହ ଏବଂ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କର। ମାମୁଁଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି,
किंतु से मो पाटी बंद करदेले। मु बुझी पारिली नाही से कौन चाहुछि। तापरे मु तांको हाथकु जोर रे कामुडी मो पाटीरु जोर रे काढ़ी देली एवं जोर रे चित्कार कली। मोर चित्कार निश्चय मो दीदीर कानरे पहुंचीथिबा मो दीदी मो रूम को दौड़ी आसिला एवं मामू को मो पाखरे देखि सबु किछि बुझीगला। मु दौड़ी जाई तांकु कुंढेई पकाइली। मु कहिली दीदी एवं से कहिले काजल तुमको किछि कहिबार आवश्यकता नाही, मु बुझी सारिछि। मामू तुम रूम को आसीबा परे मु संदेह करिथिली किंतु मांक जोगु मु किछि कहिली नाही। मा दीदी को चुप रहिबाकू कहुथिले किंतु दीदी रागी कहिले मा आजी मते चुप करबाकू चेष्टा कर नाही, ठीक जेपरी तुमे किछि वर्ष पूर्वे करिथिला। मु दीदी को चाहिली एवं से कहिले हम काजल किछि वर्ष पूर्वे जणे अतिथि मो सहित समान किछि करिथिले। सेही कथा गुड़िक मो मनरे एबे भी ताजा अछि किंतु जेतेबेले मु ए विषय रे मांक सामना कली से मोते चुप करिदेले। मु निज पक्षरे कथा हेली नाही किंतु मु मो भौणी प्रति अन्याय हेबाकू देबी नाही। जेउ माने अन्य लोकंक भौणी एवं झियो मानंक उपरे खराब नजर पकांती सेमानंकु दंड मिलिबा उचित, कारण एपरी शिकारी केवल बाहरे नुहे आम निज घरे मध्य अछंती। ठीक सेतिकी बेले मा दीदींकु चुप करिबाकू चेष्टा करी कहिले झियो जदि एही खबर प्रकाश पाए तेबे एहा भविष्यतरे काजलंक विवाह पई समस्या सृष्टि करिवो। मु तुमको तुमर स्वार्थ पई चुप रहिबाकू कहिथिली। जदि लोकमाने जानिबाकू पांती जे एपरी किछि झियो सहित घटिछि तेबे समाज ताकू खराब दृष्टिरे देखिबो। एहा सुनी दीदी आहुरी क्रोधित होइगले एवं जोर रे कहिले शिक्षित पितामातांक जोगु झियो माने अत्याचारर शिकार हुअंती एवं सेमानंकु नीरवरे सह्य करिबाकू पड़े। एहा कि प्रकारर घटना जे दुष्कर्मकारी माने रास्तारे मुक्त भावरे बुलंती, जेतेबेले जाहा सहित अन्याय होईछि से कथा मध्य कहू नाही। भगवानंक कृपारु आजि दिव्यांक सहित किछि खराब होई नाही, किंतु जदि आहुरी खराब किछि होइथांता तेबे तुमे कौन सेही परि करिथांत। एही समाजरे चुप रहुथिबा एवं निर्यातना सहुथिबा झियो मानंकु खराब दृष्टिरे देखा जाए। तेणु जिए एहा करे ताहार समाजरे बुलिबार कोनोसी अधिकार नाही। तुमे मो मा किंतु मु एबे भी तुमर मतामत सहित एकमत नुहे। मु एही मूल्यहीन व्यक्तिंक विरुद्धरे पुलिस अभियोग करिबी। एथर मो बापा आमकु समर्थन कले एवं अन्य संपर्कीय माने मध्य मो भौणीर कथा बुझी पारिले। समस्ते सेही मूल्यहीन मामूंकु दंड देबा पई समर्थन करिथिले। सेही मुहूर्तरे मो मा अनुभव कले जे से केउ पुरुणा मानसिकता सहित रहुथिले। मामू तांकर मिठा कथा कही मो परिवार विरुद्धरे मोते उसकाइबाकू चेष्टा करिथिले एवं मोर सहानुभूति हासिल करिबाकू चेष्टा करिथिले। सेतेबेले मु सेही मूल्यहीन व्यक्तिंक प्रकृत उद्देश्य बुझी पारि नथिली, किंतु शेषरे मो परिवार मते समर्थन करिथिले। प्रकृतरे जणे मा तांको झियोकू बड़ हेबा मात्रे भल स्पर्श एवं खराब स्पर्श विषय शिक्षा देबा उचित। तथापि किछि पितामाता एही विषय उपरे आलोचना करिबाकू पछघुंचा दियंती किंबा सठिक सूचनार अभाव रखंती। आजिर समयरे एपरी लोकंक ठारू सतर्क रहिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण सेमाने प्रायतः आम निकटतर। दयाकरी एही कहानी विषय रे आपणकर मतामत कमेंट रे जणांतु। एपरी आहुरी रोमांचकर कहानी पई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं घंटी आइकन को दबाइबाकू भूलंतु नाही। देखा हेबा आउ एक नूतन कहानी रे।